सहजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रडोजनजगोभिरश्वैर्भगप्रन्वभिर्भमन्तस्याम उदेदानीं भगवेता भवेह समद्धरायोषसो नमन्ददधिक्रामे वसुजये पदाय अर्वाचीनं वसुभिदं भगन्दोरथविवाश्वाजिन आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतिशतं दुहाना विश्वतः प्रवीणा यूयं भागहवे बलहोरस्परुक्षो सरः प्रजायैर्हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो नीरिषोपरादाः येन सपत्ना अवते भवन्विद्वाग्निभ्यामवदादानगैतान् आदित्यामुपरिस्फुरमो ग्रञ्जयत्तारवधिराजमकरन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतोः योगो जिन्धनिदस्वजिन्यः यमन्नो यज्ञं हरेर्घस्वास्य कर्मो हरिवो वेदिनन्द्वा सखासेवयेधिनः वास्तोष्पदे प्रतरणो नयेभिर्योभिरश्वेदुन्दो अजरासस्ते सख्येस्यामपितेव पुत्रान् प्रतिनर्षेद उदग्ने तिष्ठ प्रत्यादनश्रण्यमित्रागम् ओषधातिग्महेदे यो नो अनादिकं संविधानचक्रे नीजातं भक्ष्य असन्नसुतस्य त्राता भवसि तस्य सखायस्त्रादित्यमादुषग्निजोषध महोदयामि बन्धुतापदाभिस्तन्ना विदर्भोतमासजगित्यहोदयविष्ठशुक्रधोतमूनाः अस्न आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य कुमार्याः भारद्वाजसगोत्रोद्भवति श्रीलक्ष्मीनागललितगायत्री नाम्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं कुमारस्य भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्य ललित चंद्रशेखर शर्मा नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य माता अम्म पेरु चेप्पंడి सावित्रम्म नाम्याः सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं మీరిద్దరూ చెప్పండి अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ मम इष्टकाम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थं मम नूतन गृह संबंधित सकल वास्तुदोष निर्माण दोष शल्यदोष परिहारार्थं मम नूतन गृहे धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं
మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం పరమేశ్వర సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం నూతన గృహప్రవేశ ఆక్ష్యం కర్మ కరిష్యే. అయ్యా ఒక్క నిమిషం టైం ఉంది. పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తాక్ష్యో విష్ణవేమిః స్వస్తి నమో వసతిభ్యః నమో రాజే నమో వాసపతయే నమో విష్ణవే బృహదే కరోమి. లక్ష్మీ నివాస గృహే శోభన గృహే శోభన గృహం అంటే ఉపనయనాలు పెళ్లిళ్ళు ఈ గృహ ప్రవేశాలు చేసే ఇంటిని శోభన షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసనావసంవత్సరే ఉత్తరాయణే వైశాఖమాసే కృష్ణనక్షత్రే వైయాగే స్వర్గమే భగవమే పుణ్యవసే కృష్ణాయాం భగవద్గీతస్య పూర్వాషాఢనక్షత్రే జాతాయాః వెంకట సీతా నాగజ్యోతినామ్యః దంపత్యోః పరిపూర్ణాయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థమానసికార్యాः భారద్వాజ సగోత్రో భవతి పాపై నక్షత్రం విశాఖా నక్షత్రే జాతాయాः లక్ష్మీ నాగ లలిత గాయత్రీ నామ్యాః ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం స్మారస్య భారద్వాజ సగోత్రో భవత్య అపై నక్షత్రం పునర్వసూత్రే జాతస్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ అష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం రాజధన కనక వస్తువాహన ధేనుకాంచన పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం ఆచంద్రార్కం వంశాభి వృద్ధ్యర్థం మనస్సంకల్పిత సకల కార్య అనుకూలత్వ సిద్ధ్యర్థం మమ నూతన గృహ సంబంధిత సకల వాస్తుదోష నిర్మాణదోష శల్యదోష దృష్టిదోష స్థలదోష నివృత్తి అర్థం మమ నూతన గృహే ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి అష్ట
अष्टलक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं मम जन्मनक्षत्र जन्मराशि वशातु नामनक्षत्र नामराशि वशातु जन्म अनुजन्म त्रिजन्म सांघातिक सामुदायिक वधवैनाशिक महागणाधिपते महास्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव ध्यानं गणानां अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वैरपि सर्वविघ्नचिते तस्मै गणाधिपतये नमः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामयोः आद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि आगोहिष्ठावयोगवस्त्रं महागणाधिपते नमः वस्त्रयुज्ञोपवीतधारणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पं च गन्धं चलन्निगन्धद्वारान्तराधरुषां नित्यपुष्टाङ्गरीषणीयम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिव पक्वये श्रियं महागणाधिपतये नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि पशुभो कुङ्कुम वयन्ति आजनेते पराजने दूर्वा आरोहन्तु पुष्पिणीः हदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे महागणाधिपतये नमः गन्धस्योपरि अङ्गणार्थं हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पान् समर्पयामि धूपं वनस्पतिं भवेर्विकीर्णाय गन्धैः आघ्रेयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं त्राहिमान्तर्गाद्घोरादिभ्यस्य नमोऽस्तुते महागणाधिपते महानन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्दनं वीलवृत्वेन्दि गणाध्यक्षः भावचन्द्रोजानः प्रबन्धस्वरूपगणोहैर्मस्कन्दपूर्वजः महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्याः सन्नोहिमानस्सन्ते तपोवेदाध्याः सन्ति देवाः महागणाधिपतिं यथास्थां प्रवेशयामि आवाहनं न जानामि विसर्जनं अर्थञ्च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये अक्षतुल नीडु व्यक्तिनि ओम ब्रह्मे वर्णश्रुतेः वद्याच मृडया भावश्वराजगे प्राकलशेवं भूहोर्णमावाहयामि अक्षतं తీసుకొని తూర్పుకలశంలో 4 సార్లు అక్షతలు వేయాలి 4 సార్లు ఓం భూహోర్ణమావాహయామి ఓం భూర్భువస్వః వర్ణమావాహయామి నమస్కారం స్థాపయామి పూజయామి మళ్ళీ అక్షతలు తీసుకోండి ఓం పూజయామి యపాన్ స్వావేషోనవేవో భవానః యత్వేమ హే ప్రతిసన్నో జశ్వజన్నయే హితకరేషుంజలస్పదే దక్షిణవచే భావపురుషమావాహయామి ఓం భువః ఓం భువః ఓం భువస్వః स्थापयामि पूजयामि मళ్ళీ అక్షతలు తీసుకోండి ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమరస్తావేనావహ उत्तरकलशे ब्रह्माणमावाहयामि ओम भुवः ब्रह्माणमावाहयामि ओम स्वः ब्रह्माणमावाहयामि अक्षतञ्जास्तु ओम पुण्याय शिवाय वस्तु
సోమనస్యమస్తు అక్షమంజాక్షింజాస్తు ఓం పుణ్యాహందీర్ఘమాయవస్తు శివాపస్సంతో సోమనస్యమస్తు అక్షమంజాక్షింజాస్తు అర్చద ప్రార్చద ప్రియమేధార్చదార్చందపుత్రగా భగవర్ణ షడ్వర్చదార్చద ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామేవ కల్పయే శ్రీం గంధాపాందో సాజనగళ్యమస్తు ఆజనేతేయజ్ఞప్రియాకరణకర్మారంభా శుభా శోభనాః ప్రవర్తంతే తమహామంకారమాది కృత్వా భవద్భిర్జ్ఞాతః అక్షతులు నీళ్ళు తూర్పు కలశంలో నీళ్ళు వేయండి చెంబులో నీళ్ళు వేయండి పుణ్యం పుణ్యాహం వారయిష్యే వాచ్యతాం నమస్కారం చేయడం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः భద్రమజమాదాయ ప్రాకలశే కించిత్ కించిదోగ్రసేనయతే దీర్ఘమాయురస్తో మనస్సమాధీయతాం సమాయతమనస్మః ప్రసీదంతు భవంతః ప్రసన్నాస్మః శాంతిరస్తో పుష్టిరస్తో తుష్టిరస్తో వృద్ధిరస్తో ఆరోగ్యమస్తో ఆయుష్యమస్తో ఆరోగ్యమస్తో స్వస్తి శమంగళమస్తో కర్మసమృద్ధిరస్తో పుత్రసమృద్ధిరస్తో వేదసమృద్ధిరస్తో శాస్త్రసమృద్ధిరస్తో విమానస్య గృహే ధనధాన్యసమృద్ధిరస్తో ఇష్టసంపదస్తో ఐశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్టనిరసనమస్తో యత్పాపం తత్ప్రతిహతమస్తో యశ్రేయస్సురుషుకాంగాయవః బృహస్పతిః ఆశీర్వచనం అపేక్షమాణాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతో ఆయుష్పదే స్వస్తి మణిజపసోజకమద్గ్రహీత ఓం అర్ఘ్యం భవంతో బ్రువంతో అర్ఘ్య 2 గ్లాసులు ముట్టుకుని ఇట్లా 3 సార్లు కలగలుకోవాలి ఓం అర్ఘ్యం భవంతో బ్రువంతో ఓం అర్ఘ్యనాభ్యస్సమృద్ధిః ముఖసమృద్ధ్యా భగవాన్ వాస్తోష్పతిః ప్రియతాం వర్ష్య శత సంపూర్ణమస్తు భారద్వాజ సగోత్రాభివృద్ధిరస్తు శాంతిః పుష్టిస్తుష్టిశ్చాస్తు శుభం శుభమస్తు శుద్ధో వృత్రాణి జిఘ్నలే శుద్ధో వాచం శిశాసే బ్రాహ్మణే శ్రోతకం హితం ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆపమానం తేన సహస్రధారేణ ఆవమాన్యః పునందుమా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శిశోద్యామకం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదా వయం కోశాదయ మంత్ర జప దక్షిణాం మనసోత్సాహ పరిమిత హిరణ్యం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమః ఓం వాస్తోష్పదే ప్రదయామి యథాస్థానం ప్రవేశయామి నమస్కారం చేయండి అక్షతలు వేయండి ఓం పర్యాప్యానందరాయాయ సర్వస్తోమోదరాత్తమోత్తమమహర్భవతే సముద్రరాజద్వయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందగళాక్షరబ్ధ విభవద్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం వాస్తు మండప ఆరాధనం అర్చనం కరిష్కే నీలముట్టుకోండి సలంగా భూసహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్తకం రాజమారయామశీరుండక్షదోషమిరేహి ఆకర్షేషు ధావతి పవిత్రే వరిష్యతే అశ్వత్థేరో నిషదం వందేవో వసతిహయామి వర్ణస్య విధమావాహనం సకలానాథనైః శోభనవస్తూ స్థాపయామి పూజయామి దుర్గా పరమేశ్వరీ మావాహయామి క్షేత్రస్య వదనామజగం లామశ్వం ఘోషయిత్వవాసనో మృడాదీదృశే క్షేత్రమారకమావాహయామి యత ఇంద్రభయామహే తతో భయం కృధి భగవన్ శక్తితమదంతభూతజే విద్విషోద్గృతోజి స్వస్తిదా విషస్పతిర్వృత్రహా వివృధో వశి వృషేంద్రః పురేతన స్వస్తిదా అభయంకరః గోవింద గోవింద 3 సార్లు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద చెప్పండి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద దాని మీద పోయి
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః. మహాదేవ్యై చ విద్మహే కొంచెం ముందు మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణువర్గీ చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. పిల్లలు వేయాలి తర్వాత. सुवर्णो जगरुत्मां देवं गच्छ सुमःपद महाकारुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धन्वरागा धन्वराजिञ्जजेव धन्वरामरालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै विजयवल्ली चक्रवल्ली समेत महासुदर्शनमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ॐ शेषाचलाय विद्महे श्रीनिवासाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेशः प्रचोदयात्. अलर्वेल्मङ्गासमेत प्रसन्न वेङ्कटेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम श्री कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि कैलासेन्द्रस्थितमहात्रिपुरसुन्दरी समेत महालिङ्गपरशिवदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्. सुवर्चला समेत श्री अभयाञ्जनेय स्वामी देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. आयङ्गौः पृष्ठचक्रमे दशर्मातरमण्डले प्रविष्टमस्मिन्नधिकरणे सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले आडगदान्यस्योपरि अङ्गारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. बुधाष्टेतु सम्प्राप्ते बुधभुजाञ्चकारये बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धपीडोपशान्तये उद्बुद्ध्य स्वाग्ने पूजापूर्ते समुद्रयथावयञ्च पुनः कृण्वल्कस्माभिरञ्जमानमन्वादागुंसि त्वयदं तु वेदम् इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधावितदेवदं समूढमस्यवागुंसुरे सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् समूलं विश्वतो वृत्ताद्यतिष्ठत्यशाङ्कुलम् ॐ भूद्भवस्वः बुधग्रहे आगच्छ. बुधग्रहं हरितवर्णं हरितगन्धं हरितपुष्पं हरितमाल्याम्बरधरं हरितक्षत्रध्वजसर्वदाकादिशोभितं दिव्यर्थसमारूढं मेरुं प्रदक्षिणे कुर्बाणं किरीटिनं सुखासीनं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं ग्रहमण्डले प्रविष्टमस्मिन्नधिकरणे सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे बाणाकारमण्डले मुद्गधान्यस्योपरि भगवन्तं बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. गुरुवरिष्ठेषु सम्प्राप्ते गुरुपूजाञ्चकारयेतु गुरुभ्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्रपीडोपशान्तये. ॐ बृहस्पते अतिजतर्यो हरुहार्यमत्विभाति यमधर्मराजमावाहयामि. मोषणः परापराहरुद्रहणावधीतु वधिष्ठदृष्णजासः निरुजन्दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. एवं मे वर्णश्रुति नवद्याचुडय वामवस्कुराजगे पश्चिमदिग्भागे वर्णं दिक्पालकमावाहयामि. नववायुप्रदस्पते त्वष्टुर्जामातरुद्धुरा अवां स्यातुडीमहे वायव्यदिग्भागे वायुं दिक्पालकमावाहयामि. सोमो भेदकं सोमोर्वन्तवाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदस्यकं सभेजं विदुश्रवणीयो तदा तस्मै उत्तरदिग्भागे विवेकदिक्पालकमावाहयामि. रमेशा आरण्यगतस्तस्मिरस्पतिं धिन्यन्पमोषे भूमहे वयं भूतिकारये. తరంగ ప్రాణప్రతిష్ఠాపనం కరిష్కే. ఈ తోరపాకు తీసుకుని కలశాలను ముట్టుకుని వాస్తు పురుషాజమ జ్ఞానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి. వాస్తు పురుషాయ నమః ధ్యాయామి. ఓం సహస్రశీర్షా పురుష నక్షత్రం పట్టుకోండి. సహస్రాక్ష సహస్రపాద్మి తమస్సుందాక తమస్సు శంభవే నమః దివాగిరే నమః శశిశేఖరాయ నమః వామదేవాయ నమః రూపాక్షాయ నమః సర్వాజనే నమః కపజనే నమః గణోరాయ నమః నిపురాంతకాయ నమః భుజాంగాయ నమః 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 పుష్పాక్షరాం సమర్పయామి. యత్పురుషం యదావ్య కల్పయన్నో వ్యక్తిరస్య గౌభా ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ. ఏకదా బ్రహ్మణపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆదిస్తేజో దదాతి. అఘోరేభ్యో సఘోరేభ్యో భవనఘోరతేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే. అస్తో రుద్రరూపేభ్యః ఆనందకర్పూర నీరాజన దీపం దర్శయామి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవాయ ప్రదక్షిణవదే పదే పావో హమ్మావగమ్మ హమ్మావామస్మవః రాహివాంతమయాదేవ శరణాగవత్సల అన్యదా శరణన్నాస్తం ప్రియాహీనం భక్తిహీనం వాస్తు పురుష యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యానావాహనాదిషు పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ
ప్రాణాయామం చేయండి. ఓం భూ ఓం భువః స్వాహా శ్రీ విష్ణువే పరమాత్మనే నమః. ఈ ధర్మవతి గారు కూడా ఆదిత్యాది నవగ్రహ హోమ సఫలీకృత సిద్ధ్యర్థం పూర్ణ సప్తదే అగ్నే సవిధ సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయ సప్త ధామ ప్రియాణి సప్తహాత్రాయం సప్తయో నీరావృణ స్వాహృదేన స్వాహా అగ్నయే సప్తపదాయ నమః. ఓం పూర్ణాహుతిమధ్యమాంజహారి సర్వమైవోర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో అయం వైవోర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి స్వాహా. వసోర్ధారా అంజుహో దివసోర్మేధారా సదిశివా ఏషా భూయతే మానోపతిష్ఠత ఆజ్యేదహోదేశవా ఆజ్యం దేశోదేకాదశమే త్రయోదశమే పంచదశమే సప్తదశమే నవదశమే ఏకవింశతిష్టమే త్రయోవింశతిష్టమే పంచవింశతిష్టమే సప్తవింశతిష్టమే నవవింశతిష్టమే ఏకత్రివింశతిష్టమే త్రయస్త్రివింశతిష్టమే చతుస్రష్టమే అష్టౌజమే ద్వాదశమే షోడశమే వింశతిష్టమే చతుర్వింశతిష్టమే అష్టావింశతిష్టమే రాత్రివింశతిష్టమే షట్త్రివింశతిష్టమే చత్వారింశతిష్టమే చతుశ్చత్వారింశతిష్టమే అష్టాచత్వారింశతిష్టమే రాజశ్చతుర్దష్టాభిలషయకృష్ణస్వాహ అనుమదేన్మగ్గుస్థాః సరస్వదేన్మగ్గుస్థాః దేవసవితప్రాసావీః పూర్ణాస్తిముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాన్ గ్రహాణామాన్ భూయఫలసిద్ధిరస్తు పూర్ణమాత్రమాదాయ అక్షతో ప్రదక్షిణాం మనసోత్సాహకృతహరణ్యం మూడుసార్లు నమః. శేఖర్ దాన ఆచారం భజతే సదా దేన సహస్రధారేణ భవమాన్యఃపనంతునా భారవత్యం పవిత్రం శిలాద్యామహరణ్మయం దేన బ్రహ్మవిదామయం భూతమృణమణిమహేంద్రస్వనీతి సమస్వస్త్యావరణస్వనీచ్యాయ కొబ్బరి బొండాలు ఉండాలి కదా. కొబ్బరి బొండాలు ఇట్లా ఉన్నాయి. నలుగురు 4 బొండాలు పట్టుకొని తిరగాలి. ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజా అహం కరిష్యే. అక్షతమాసైన సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. పూలు తీసుకోవడం వచ్చిన ప్లేట్లో ఉన్నాయి కదా. సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ఇద్దరు కూడా పుష్పాలు తీసుకుని ఒక్కొక్క తమలపాకులో ఇలా నవగ్రహాలు చేశాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా నవగ్రహ ఆరాధన ఇద్దరు కూడా చెప్పండి. సూర్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచ కారయేతు సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి రోగపీడ ఉపశాంతయే. మీరు ఇక్కడ పెట్టండి. అధిదేవతా సహిత సూర్యగ్రహమావాహయ సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచ కారయేతు కుజ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. శుక్ర
అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్రపూజాంచ తారయేతు శుక్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి కలత్రపీడ ఉపశాంతయే శుక్రగ్రహదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అనండి శని అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ తారయేతు శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణపీడ ఉపశాంతయే శనీశ్వర గ్రహదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అనండి రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచ తారయేతు కేతు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానపీడ ఉపశాంతయే కేతుగణదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అనండి ఆభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః అక్షతలు పట్టుకోండి ఓం జాతవేదసే దుర్గాణ విశ్వారావే వసంతర్నిః గణానాంత్వా గణపతిమోహవామే ఓవశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిస్సేదసాదనం క్షేత్రస్కవతినా వయం హిదేన విజయామసీ గామశ్వం గోచేత్నవాసురాం ప్రణాదీతుషే యత ఇంద్ర భజామహే తతో నో భయం కృధీమ కవం చక్తితపదన్నభూతజే విద్విషో స్వస్తిదా విషస్పతిర్వృత్రః విభుదో విశేషేంద్రః పురేంద్రస్సు స్థితా భయంకరः వాస్తోష్పదేనాం బలవీః కవీనాం శరప్రాణాం మహిషో శ్యేలావృద్రాడాకస్మృతర్పణారాకం సోమః పవిత్రవత్యేతిరే భన్నో ప్రణో దేవీ పూజయామి కద్రుద్రాజ ప్రచేతసే మీఢుష్టవాజదవ్యసే భూతే వసంతవకం హృదే గౌరీ వివాజ సలిలానిదక్షత్కేకపది జ్యోతిషాజుదుష్పది అష్టాపది నవపది ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకానావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి తదంగ ప్రతిమాశోధనం కరిష్కే లక్ష్మీకాంతం కమలేజనయోగం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామతతుల్యం రామ రామ వరాననే వనమాలి చక్కరయాస్తవయామి ఫలోదకస్నానం శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి రెండు నక్షత్ర వేయండి సప్తాశ్చాసన్ పరితజః సత్యనారాయణ స్వామినే నమో పూజయామి శంఖచక్రగదాజాంగవానజే నమః బాహూన్ పూజయామి పంబుకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి పూర్ణేంద్రభవక్త్రాయ నమః వక్రం పూజయామి కుందకుట్మదంతాయ నమః దంతాం పూజయామి నాసాగ్రముక్తికాయ నమః నాసికాం పూజయామి సూర్యచంద్రాగ్నిధారిణే నమః నేత్రే పూజయామి సహస్రశిరసే నమః శిరం పూజయామి సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః సర్వాంగాని పూజయామి పుష్పాది శౌరజే నమః ఓం చక్రపాణ ఒక్కొక్కటి జనార్దనాయ నమః వాసుదేవాయ నమః జగద్యోనజే నమః ఓం భావనాయ నమః ఓం జ్ఞానవంజనాయ నమః ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ఓం జగన్నాథాయ నమః ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ఓం వ్యోమకేశాయ నమః సహస్రవాహవే నమః వ్యక్తాయ నమః సహస్రాక్షాయ నమః అక్షరాయ నమః అక్షరాయ నమః గజావిద్ధాయ నమః కేశవాయ నమః కేశవర్ధనాయ నమః కైటవాయ నమః విద్యాలయ నమః కామదాయ నమః కమలేక్షణాయ నమః హంసత్రవే నమః ధర్మశత్రవే నమః కాకస్థాయ నమః ఖగవాహనాయ నమః నీలాంబుదత్యుజే నమః నిత్యాయ నమః నిత్యతృప్తాయ నమః నిత్యానందాయ నమః సురాధ్యక్షాయ నమః నిర్వికల్పాయ నమః నిరంజనాయ నమః బ్రహ్మణ్యాయ నమః పృథివీనాథాయ నమః వేదవాసుదే నమః గుహాశ్వజాయ నమః వేదగర్భాయ నమః విభవే నమః విష్ణవే నమః శ్రీమతే నమః త్రైలోక్యభూషణాయ నమః యజ్ఞమయాయ నమః యజ్ఞమూర్తయే నమః మేయాత్మనే నమః వరదాయ నమః వాసువాయ నమః సుప్రసన్నాయ నమః ప్రసాదాభిముక్షే నమః ప్రభాజే నమః చంద్రవదనాయ నమః చంద్రాజే నమః చంద్రసహోదర్యే నమః చతుర్భుజాయ నమః ఇందిరాజే నమః ఇందోం చంద్రరూపాయ నమః ఇందిరాజే నమః ఇందుశీతాయ నమః ఆహ్లాదంగే నమః పుష్పే నమః దారిద్ర్యనాశంగే నమః ప్రీతిపుష్కరంగే నమః జంతాయ నమః శుక్లభార్యాపరాజే నమః శ్రీయై నమః భాస్కర్యే నమః బిల్వనిలయాయ నమః వరారోహాయ నమః యశస్విన్యై నమః వసుంధరాయ నమః ఉదారాంగాయ నమః రంగే నమః హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్యై నమః సిద్ధజై నమః శ్రీరసౌమ్యాయ నమః శుభప్రదాయ నమః ఓం రూపవేషగదానందాయ నమః వరలక్ష్మీ నమః వసుప్రదాయ నమః
ఆదీశం వరదాయకం సగుణంచ గుణాతీతం గోవిందం గరుడధ్వజం జనార్దనం జనానందం జనానందం జానకీ వల్లభం హరిం ప్రణవామి సదా భక్త్యా నారాయణం అజంబరం దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుణా పరిపీడితే నిస్తారయతు సర్వేషు తథా నిష్ట భజేషు చ ఏతాని నామాని సంకీర్త్య ఫలం ఈప్సితం ఆప్నుయాత్ సత్యనారాయణం. సత్యనారాయణ యుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము. కాబట్టి ఈ యొక్క యుగాల్లో యుగధర్మం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే అప్పుడు ఆ యుగాల్లో ధర్మం ఎక్కువ ఉంది, ఈ యుగం వచ్చేసరికి అధర్మం ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఈ జనులందరూ కూడా ఈ కలియుగంలో మానవులందరూ కూడా చక్కగా మంచి మోక్షాన్ని పొందాలంటే ఏ వ్రతము చేయాలి, ఏ తపస్సు చేయాలని చెప్పి ఈ 72,000 మంది శౌరకనకాల మహాములు కూడా అక్కడ కూర్చుని యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేస్తున్నారు. యజ్ఞో వై విష్ణు, యజ్ఞం చేయడం వల్ల విష్ణుమూర్తి వారిని ఆరాధించిన వాటే. కాబట్టి ఆ యజ్ఞేశ్వరుడు కూడా విష్ణుమూర్తితో సమానంట. కాబట్టి హవిర్భాగాన్ని ఇవ్వటం, ఆ యజ్ఞం చేయటం వల్ల లోకంలో అందరికీ కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఆ నైమిషారణ్యంలో. అలా చేసే సమయంలో అందరికీ గురువుగారు ఉంటారు కదా, అలాగే ఆయనకి గురువుగారు ఎవరయ్యా అంటే వాళ్ళందరికీ సూతులు వారట. కాబట్టి ఈ సమస్తమైన శాస్త్రాలు, ధర్మశాస్త్రాలు తెలిసిన వారు అక్కడికి వచ్చేసరికి వాళ్ళందరూ కూడా లేచి శౌనకాది మహాములు ఆయనకి నమస్కారం చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మనసులో ఒక బలమైన కోరిక, సంకల్పం ఉంది. ఏమిటయ్యా అంటే ఈ యొక్క కలియుగంలో మానవులందరూ కూడా అతి సులభమైన మార్గంలో వ్రతం కానీ తపస్సు కానీ ఏదైనా వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళకు కూడా మోక్షం కలిగే వ్రతం ఏదైనా ఉంటే చెప్పవయ్యా అని చెప్పి శౌనకాది మహాములు సూదులు వారిని ప్రార్థించారట. అది కూడా ఎలా ఉండాలయ్యా అంటే సులభమైన మార్గంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే కలియుగంలో మన ఏ పూజ కూడా ఎక్కువసేపు చేయలేము, కాళ్ళు నొప్పులో చేతులు నొప్పులో వస్తూ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి అందరూ వస్తూ ఉంటారు, మన బుద్ధి జ్ఞానం అంతా కూడా అటు వెళ్తూ ఉంటుంది, ఎక్కువసేపు మనం పూజ చేయలేము. అంటే కలి ప్రభావం వల్ల ఈ యొక్క 3 యుగాల్లో ధర్మం ఎక్కువ ఉంది, ఈ కలియుగంలో వచ్చేసేది అధర్మం ఎక్కువ ఉంది. ఆ కలి ప్రభావం వల్ల మన మంచి పని ఏది కూడా చేయనివ్వడు కలి. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో పుట్టిన వారందరికీ కూడా మోక్షం కలగాలంటే ఎటువంటి వ్రతం చేయాలయ్యా అని చెప్పి సూతుల వారిని శౌనకాది మహాములందరూ కూడా అడిగారట. ఆ సమయంలో సూతుల వారు చెప్తున్నారట, పూర్వకాలంలో ఇదే కథ వృత్తాంతం అంతా కూడా అందరూ కూడా 84 లక్షల జీవరాశుల్లో పుట్టి చివరి జన్మ ఏమిటయ్యా అంటే మానవ జన్మాన్ని ధరించాలట. ఇన్ని వేల సంవత్సరాల జన్మ రాహిత్యం అంటే భగవంతుడు ఐక్యమైపోవాలి. కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అనేక రకాలుగా కష్టాలు, బాధలు, ఈతి బాధలు అనుభవిస్తూ మరలా మరణిస్తున్నారు, మరలా పుట్టున్నారు, కానీ వీడికి మోక్షం కలగట్లేదని చెప్పి నారదమహాముని బాధపడుతూ విష్ణు లోకంగతస్తథ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడయ్యా అంటే విష్ణు లోకానికి వెళ్ళాట. ఈ కథ అంతా కూడా దర్శనమిచ్చాడు. వెంటనే వచ్చిన విషయాన్ని మర్చిపోయి 2 పాదాల మీద పడి అక్కడ స్వామివారిని అనేక నామాలతో స్తుతి స్తోత్రాలతో మునిగిపోయాట. కొంతసేపటికి ఆ మహావిష్ణువు నారద మహాముని చూచి, ఓ నారద, నీ మనసులో ఉన్న కోరిక ఏమిటయ్యా, భక్తి శ్రవణ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పగానే నారద మహాన్ అడుగుతున్నట్ట, ఈ వ్రతాన్ని ఏ తిథి వార నక్షత్ర యోగాల్లో చేయాలయ్యా, ఏ సమయాల్లో చేయడం వల్ల నీ అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు, ఏ మాసాల్లో చేయడం వల్ల నీ అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చయ్యా అంటే ఈ యొక్క వ్రతము సర్వత్ర జయప్రదం. ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల అన్ని శుభాలే జరుగుతాయట. ఏదైనా నూతనంగా గృహం కట్టుకున్నప్పుడు, అలాగే సంతానం కలిగినప్పుడు, వివాహ సమయంలో కష్టాలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల అవన్నీ కూడా కష్టాలు దూరం అయిపోయి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. తిథివార నక్షత్రాలు అన్నారు కదా, ఏకాదశ్యాం పూర్ణిమాయాం రవి సంక్రమణేపివ అంటే స్వామివారికి ఏకాదశి తిథి అంటే చాలా ఇష్టంట. ఆ సమయంలో పొద్దునంతా కూడా ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం వేళ వ్రతం చేస్తే చాలా ప్రీతి పొందుతాడు భగవంతుడు. మరి అది కుదరలేదయ్యా అంటే పూర్ణిమాయాం పౌర్ణమి తిథి యందు కానీ రవి సంక్రమణేపివ ఒక రాశి మరో రాశిలోంచి సంక్రమణం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చేసిన ఈ వ్రతాన్ని ఈ సమయంలోనే చేయొచ్చా అంటే కాదుట. ఈ వ్రతాన్ని మన మనస్సులో ఎప్పుడైతే సంకల్పం చేసుకున్నామో అప్పుడే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని కూడా ఆచరించవచ్చుట. వైశాఖ మాసం ముందు కానీ, మాఘమాసం ముందు కానీ, కార్తీక మాసం ముందు కానీ అని చెప్పారు. అంటే వైశాఖ మాసం ఈ సంవత్సరంలో ఈ 3 మాసాలంటే భగవంతుడికి ఇంకా ప్రీతి. కార్తీక మాసంలో కార్తీక దామోదరుడు అంటారు స్వామివారిని. అంటే విష్ణువుకి శివుడికి భేదం లేని మాసం ఏమిటయ్యా అంటే కార్తీక మాసము. కాబట్టి మాసే మాసే చ కర్తవ్యం వరిషే వరిషే వాథావా పునః. శక్తి ఉందంటే ప్రతి మాసము ఏకాదశి నాడు ఆచరించవచ్చు. శక్తి లేకపోతే మరలా అక్షత్ర పట్టుకోండి. ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ
మరలా రెండో కథ చెప్తున్నారు సూతుల వారు. పూర్వకాలంలో వ్యాధి రూపేణ బాధతే. ఏమండి, మన దగ్గర డబ్బు ఉంటే బ్యాంకులో వేసుకుంటేనే కదా వాడుకునేది, బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే కదా. అలాగే మనం చేసుకున్న పాపము పుణ్యము కూడా మరో జన్మనాడు వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ బ్రాహ్మడు ఎంతో పుణ్యం చేశాడు, 4 వేదాలు చదువుకున్నాడు, ఎక్కడో పాపం చేశాడు కాబట్టి ఆ యజ్ఞశర్మ అనే బ్రాహ్మడు కాశీనగరంలో భిక్ష యాటన చేసుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నాట. అలాంటి యొక్క బ్రాహ్మడు భిక్ష యాటన చేసుకోవడం చూసి భగవంతుడు అనుకున్నాట, భగవంతుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు. ఏమండి, భగవంతుడు అందరి ప్రియుడు కదా, అందరినీ చాతుర్వర్ణానం అందరినీ పుట్టించింది భగవంతుడే. కానీ ఎవరు చేసే వృత్తి ధర్మం వారు చేయాలన్నమాట. అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తాట, దైవాధీనం జగత్ సర్వం మంత్రాధీనంతు దేవతం. ఈ జగత్తంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది, పంచభూతాలన్నీ కూడా. ఆయన ఎండ రావాలంటే వస్తుంది, వర్షం రావాలంటే వస్తుంది, ఆయన ఏం చేయాలన్నా ఆయన చేయగలడు కదా భగవంతుడు. అలాంటి భగవంతుడు కూడా ఎవరు ఆధీనంలో ఉంటాడయ్యా అంటే మంత్రాధీనంతు దైవతం. మంత్రానికి ముగ్ధుడయ్యేవాడు ఎవడంటే భగవంతుడే. తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం బ్రాహ్మణో మమ దేవత. ఆ మంత్రం ఎవరి దగ్గర ఉంటుందయ్యా అంటే వేద శివో శివో వేద వేదాధ్యాయి సదాశివ. ఎవరైతే వేదాన్ని చదువుకుంటాడో వారు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తితో పరమేశ్వరుతో సమానంట. అది భగవంతుడు చెప్పిన మాట. కాబట్టి 4 వేదాలు చదువుకున్న బ్రాహ్మణుడు భవతి భిక్షాందేహి అని చెప్పి భిక్ష యాటన చేసుకుంటున్నాడు కదా, అది మంచిది కాదయ్యా అని చెప్పి భగవంతుడే మారువేషంలో వైకుంఠ భువనం నుంచి భగవంతుడు ఎలా వచ్చాడయ్యా అంటే భగవంతుడు నిజంగా ఆ రూపంతో రాట. ఎందుకంటే మనం నమ్మం కదా, దైవం మానుష రూపేణ. భగవంతుడు ఒక మనుష్య రూపాన్ని ధరించి భవతి భిక్షాందేహి అని అడగడానికి వస్తాడట. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు కూడా వైకుంఠ భువనం నుంచి ఆ వేద బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి ఉద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఎలాగైతే ఉంటాడో ఆ రూపాన్ని ధరించి ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడట, ఆయనకి తరుణోపాయం చెప్పడానికి. ఈయనేం చేశాడు, వేద బ్రాహ్మణుడు అందరినీ కూడా భవాన్ భిక్షాన్ దదాతు అని చెప్పి భిక్ష యాటన చేస్తూ ఉండగా ఆ సమయంలో భగవంతుడే ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి ఈయన అనుకుంటున్నట్ట, ఈయన ముఖాన్ని ఇప్పటిదాకా నేను చూడలేదు, ఈయన కూడా భిక్ష అడుగుదామని చెప్పి భవాన్ భిక్షాన్ దదాతు అని అడిగాట. ఎప్పుడైతే అడిగేసరికి ఆ స్వామివారి రూపంలో వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్తున్నట్ట, అయ్యా నీకు ఉపదేశం చేస్తాను, భగవంతుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలి, అలా ఆరాధించడం వల్ల నీ యొక్క కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి, జ్ఞాన భిక్ష పెడతానని చెప్పి భగవంతుడి రూపంలో ఉన్న వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పాట. ఆయన అన్నట్ట, అయ్యా ఈ వ్రతాన్ని ఇప్పటిదాకా నేను వినలేదు చూడలేదు, ఎట్లా చేయాలి ఈ వ్రతాన్ని అని విధి విధానాలన్నీ కూడా భగవంతుడి రూపంలో ఉన్న వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి అడిగి తెలుసుకుని ఈ వ్రతం నేను కూడా చేస్తానని చెప్పి అనుకున్నవాడే ఇంటికి వెళ్ళాట. ఈ భగవంతుడు అక్కడే అదృశ్యమయ్యాడు. వెంటనే ఆ వేద బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞశర్మ ఇంటికి వెళ్ళాడు, కాలాన్ని గడుపుతున్నాడు. రాత్రి అయింది, నిద్ర పట్టట్లేదు. ఎప్పుడు ఉదయం అవుతుందో, ఎప్పుడు స్వామివారి వ్రతం చేయాలని చెప్పి ఆనందంతో ఉండేసరికి ఎట్లో అభివృద్ధి కలిగి ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళి ఆ కట్టెల కాష్టవాడు బతికి ఉన్నంత కాలము పుత్రులతో పౌత్రులతో బతికి అంత్యాన మోక్షాన్ని పొందాడయ్యా. యజ్ఞశర్మ అనే బ్రాహ్మణుడు కాశీనగరంలో 100 సంవత్సరాలు జీవించి స్వామివారి మహత్యాన్ని అందరికీ నలుగురికి చెబుతూ ఆ వ్రతాన్ని చేస్తూ అందరికీ కూడా దాన ధర్మాలు చేస్తూ అంత్యాన పరమ మోక్షాన్ని పొందాడని చెప్పి ఈ 2వ అధ్యాయంలో సూతుల వారు శౌనకాది మహానుభావులు చెప్పారట. ఇది స్కాందపురాణే రేవాఖండే 2యోధ్యాయ సమాప్త. కొన్ని ఇక్కడ వేయాలి, కొన్ని ఇక్కడ వేయాలి. హర నమః పార్వతీపదయే హర హర మహాదేవ హర. కొబ్బరికాయ కొట్టండి. ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం యస్మాత్ తస్మాత్ శవం మే స్యాతు అదశాంతిం ప్రయచ్చ మే. అక్షర 3యోధ్యాయ ప్రారంభ. అయ్యా 3వ కథలో సూతుల వారు చెప్తున్నారండి, పూర్వ మాసాలకి 12 కుమార్తెని కన్నిందిట. ఆ సమయంలో భర్తని భార్య చూసి, నాథ మనకి సంతానం కలిగితే వ్రతం చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, మరి సంతానం కలిగింది కదా, ఎప్పుడు వ్రతం చేద్దాము అని చెప్పి అడిగేసరికి ఆ యొక్క వైశ్యుడు చెప్తున్నట్ట, అమ్మాయికి నామకరణం బారసాల చేస్తాం కదా, ఆ సమయంలో 9 వస్తారు, ఆ వ్రతాన్ని చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందరికీ పంచిపెట్టవచ్చని చెప్పి బదులు చెప్పాడు. సరే కాలం గడిచింది, అమ్మాయికి 11వ రోజు వచ్చింది, శుద్ధి చేశారు. అమ్మాయికి ఏం పేరు పెట్టాలని చెప్పి అందరిని అడిగితే కళగా ఉంది కాబట్టి కళావతి నామాన్ని ఉచ్చరించారట. ఆ సమయంలో భార్య భర్తని ఈ సమయంలో అన్నా వ్రతం చేద్దామయ్యా అని చెప్పి అడిగితే లేదుట, అష్టహరిషాభవాత్ కన్యా పుత్రవత్ పాలితామయ. అమ్మా ఓ లీలావతి, ఇప్పుడు కాదు, అమ్మాయికి వివాహకాలం వస్తుంది కదా. అంటే వివాహం అంటే ఇప్పుడంటే 26-30 ఏళ్ళకి చేస్తున్నారు, కానీ పూర్వకాలంలో 8వ సంవత్సరమే ఈ యొక్క రజస్వలాత్ పూర్వమే వివాహం చేసేవారు అన్నమాట. కాబట్టి అష్టవరిషాభవేత్ కన్యా పుత్రవత్ పాలితామయ అని చెప్పి
చెప్పాట. అంటే ఇప్పుడు అలా చేసామనుకోండి, చేసిన పంతులు గారిని చేసిన వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెడతారన్నమాట. పూర్వకాలంలో కాబట్టి కుదిరింది. కాబట్టి అమ్మాయికి వివాహకాలం వస్తోంది కదా, ఆ సమయంలో చేద్దామని చెప్పి బదులు చెప్పాడు. అమ్మాయి మెల్లమెల్లగా పెద్దదవుతోంది, 8 సంవత్సరాలు వచ్చినాయి. అమ్మాయికి వివాహం చేయాలని చెప్పి ఒక దూతను పిలుచుకొచ్చాట. నా కుమార్తెకి తగిన వరుడు కావాలి, ఎట్లా ఉండాలయ్యా అంటే ఇల్లరికం అల్లుడు కావాలని కోరుకున్నాడు. సరే అని చెప్పి ఆ దూత వెళ్ళాడు, అన్ని నగరాలు తిరిగాడు. కాంచ నగరానికి వెళ్ళి ఆ నగరంలో మహాయోగ్యుడైన యొక్క వైశ్యుని కుమారుని తీసుకువచ్చి తన కుమార్తెకి ఇచ్చి అంగరంగ వైభవంగా వివాహం అయితే చేశాడు. మరి వివాహ సమయంలో వ్రతం చేస్తా అని చెప్పి సంకల్పం చేశాడు కదా, ఆ వ్రతం కూడా మర్చిపోయాట. సరే అల్లుడికి అమ్మాయికి 8 సంవత్సరాలంటే అల్లుడికి 15 16 ఉంటాయి, అంతకన్నా ఉండవు కదా. కాబట్టి ఇల్లరికం వచ్చిన అల్లుడికి వ్యాపార విధి విధానాలన్నీ కూడా తెలియాలని చెప్పి కూడా మామ అల్లుడు కూడా వ్యాపారాలకు వెళ్తున్నారు, చాలా ధనాన్ని సంపాదించుకున్నారు, వస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ వ్రత విషయం మర్చిపోయారట. ఆ స్వామివారు అనుకుంటున్నారట, నా వ్రతం చేయలేదు కాబట్టి ఈ యొక్క వైశ్యుడికి కఠినమైన కారుణమైన దుఃఖములు కలుగుగా కానీ శపించాడు. భగవంతుడు తలుచుకుంటే లోట. కాబట్టి వెంటనే వీళ్ళిద్దరూ కూడా వేరే గ్రామానికి వెళ్ళారు. వ్యాపారం చాలా చేసుకుని ధనమంతా కూడా పడవ నిండా నింపుకుని ఇంటికి వస్తూ ఉన్నారట. చీకటి పడిపోయింది. ఆ యొక్క అల్లుడు చెప్తున్నట్ట మామగారితో, మామగారు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళడం శ్రేయస్కరం కాదు, చీకటి పడిపోయింది కదా, మన దగ్గర దారా ధనం ఉంది, మధ్యలో ఎవరైనా చోరులు ఉంటే అపహరించిపోతారు అని చెప్పి ఈ రోజు ఇక్కడే నిద్రించి ఉదయాన్నే ఇంటికి వెళదామని చెప్పి అల్లుడు చెప్తే మామగారు వినాలి కదా, అంతేనా? అల్లుడు చెప్తే మామగారు వినాలి కదా. సరే అన్నారు. అదే పడవలో నిద్రిస్తూ ఉన్నారట. ఆ సమయంలో భగవంతుడు అనుకున్నట్ట, ఇదే సమయం అని చెప్పి 2 మాయా దొంగల్ని సృష్టించాట. ఆ మాయా దొంగలు కూడా ఎలా ఉన్నారయ్యా అంటే మనుషులు పోలు మనుషులు ఉంటారు కదా, అలాగే వీళ్ళు రూపంలోనే 2ని పుట్టించాట. పుట్టించి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళారయ్యా అంటే ఆ గ్రామంలో చంద్రకేతు మహారాజు గారైన రాజుగారు ఉన్నారు. ఆ రాజుగారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రాజుగారి ధనమంతా తీసుకువచ్చి వీరు ఎక్కడైతే పడుకున్నారో అక్కడ వేసి అదృశ్యమైపోయారట. రాజుగారు లేచారు, ఎవరో చోరులు వచ్చారని చెప్పి భటులు పంపగా దూరంగా ఒక పడవాగుంది, వారి పక్కనే చాలా ధనం ఉంది, వారే చోరులని చెప్పి వీళ్ళందరూ అనుకున్న వారి వాళ్ళిద్దరినీ కట్టివేసి ఆ ధనానంతా కూడా రాజుగారి దగ్గర ఉంచారట. ఇదంతా చూశాడు రాజుగారు. ఇప్పటిదాకా మీ ముఖాలు ఇప్పటిదాకా నేను చూడలేదయ్యా అని చెప్పి అని మీరే దొంగలని చెప్పి నిశ్చయించుకుని వాళ్ళిద్దరినీ కట్టివేసి కారాగృహం బంధించి ఆ యొక్క వారు సంపాదించుకున్న ధనంతా కూడా రాజుగారు స్వాధీనం చేసుకున్నారట. ఎందువల్ల? శాప ప్రభావం వల్ల. ఆ రోజంతా గడిచింది. మరి ఇంటి దగ్గర లీలావతి కళావతి ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళిద్దరూ కూడా భర్త అల్లుడు ఎప్పుడు వస్తారని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు. వారం గడిచినా సరే వారి అడుగు జాడలు తెలియట్లేదు. మరి లీలావతి బెంగబెట్టుకుని ఆ యొక్క లీలావతి కళావతి ఇద్దరు కూడా చాలా బాధపడుతూ, తల్లి అయిన లీలావతి అనారోగ్యం పొంది మంచం మీద పడిందిట. అనారోగ్యంతో ఉంది, ఇంట్లో సంపాదించే దిక్కు కూడా లేదు. కళావతిని పిలిచి, అమ్మాయి నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా పని చేసి తీసుకొస్తే కానీ మన గృహం నడవదు అని చెప్పేసరికి ఆ కళావతి అందరి ఇంటికి వెళ్ళింది. ఇలాగే వ్రతం చేస్తుంటే ఆ వ్రతం అయ్యేంత వరకు అక్కడ ఉండి వారికి కావాల్సిన సేవలు చేసి చివరిలో ప్రసాదం ఇస్తారు కదండి, ఆ ప్రసాదం తిని తన తల్లికి ప్రసాదాన్ని ఇచ్చిందిట. వెంటనే చూసింది స్వామివారు మరలా గుర్తు చేస్తున్నారు ప్రసాదం రూపంలో. ఆ ప్రసాదం చూసిన లీలావతి అనుకుంటోందిట, ఇది సత్యదేవుని ప్రసాదం కదా, ఎప్పుడో ఈ వ్రతం చేద్దాం అనుకున్నాము, మనం చేయకపోవడం వల్లే ఇన్ని దినదినము కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నా అని చెప్పి వెంటనే గ్రహించి ఈ వ్రతాన్ని మొట్టమొదటి కథలో చెప్పుకున్నాం, స్త్రీవా పురుషోవా అని. అంటే భార్య సంకల్పం చేసినా భర్త చేయొచ్చు, భర్త సంకల్పం చేసినా భార్య చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ లీలావతి కళావతి అనుకుంటున్నారట, ఎప్పుడో సంకల్పం ఉండిపోయింది, ఆ వ్రతం జరగకపోవడం వల్లే ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నా అని చెప్పి ఉదయాన్నే లీలావతి కళావతి లేచి తలాలా స్నానం చేసి ఉపవాసం ఉండి స్వామివారి వ్రతం చేశారట. ఎప్పుడైతే వ్రత సంకల్పం నెరవేరిపోయిందో స్వామివారు వెంటనే ఆ యొక్క రాజుగారి స్వప్నంలో కనబడ్డారట. కనబడి, ఓ రాజా, వైశ్యులిద్దరూ కూడా మంచివాళ్ళయ్యా, వాళ్ళిద్దరినీ ఉదయాన్నే బంధ విముక్తుల్ని చేయలేదే, నువ్వు నీ రాజ్యం అంతా కూడా అంతా ధ్వంసం అయిపోతుంది అని చెప్పి ఆ చంద్రకేతు మహారాజు గారికి సాక్షాత్ స్వామివారే స్వప్నంలో కనబడేసరికి ఉదయాన్నే లేచాడు, సభ చేశాడు రాజుగారు. చేసి అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరితో, మంత్రితో, పురోహితుడితో అందరితో మాట్లాడి, నాకు వచ్చిన స్వప్నం నిజమేనా, ఈ కథ ఏమిటి, ఎట్లా చేయాలని చెప్పి అందరి యొక్క మాట తీసుకుని సరే అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరినీ కూడా బంధ విముక్తుని చేయాలని చెప్పి ఆ రాజుగారు వైశ్యులిద్దరిని కూడా బంధ విముక్తుని చేసి చెప్తున్నట్ట, వీరిద్దరూ కూడా వ్రతం చేస్తానని చేయకపోవడం విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, విక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీగిరీశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, కృష్ణాయ నమః, వసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, గ్రంథాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షదాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అశ్వనాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. చతుర్థ్యోధ్యాయ ప్రారంభ. 4వ కథలో చెప్తున్నారు సూత్రుల వారు,
ఎప్పుడైతే రాజుగారు వీళ్ళిద్దరిని బంధ విముక్తులు చేశారో, ఏమంటే వాళ్ళిద్దరిని వదిలినారు కదా, లీలావతి కళావతి రామనారు అని చెప్పి పరుగున ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్ళేసరికి భగవంతుడు అనుకుంటున్నట్ట, వీరు నా వ్రతాన్ని సంకల్పం చేశారు, అసలు నా వ్రతం గుర్తుందో లేదో అని చెప్పి మళ్ళా చిన్న పరీక్ష పెట్టాట. ఆయన ఎలా వచ్చాడయ్యా అంటే సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి పడ్డాడు. వెంటనే అల్లుడున్నాడు కదా, అల్లుడు లేపేట, అయ్యా ఆ సన్యాసి వచ్చి తథాస్తు అన్నాడు, అవన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోయినాయి, ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే గానీ మళ్ళా మనకి ధనం రాదు అని చెప్పి పరుగున ఆయన పాదాలు పట్టుకుని అజ్ఞానంతో అవివేకంతో అసత్యాన్ని పలికామయ్యా, బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నిన్ను కానజాలరు, కాబట్టి నేనెంత అని చెప్పి అడిగేసరికి అప్పుడు చెప్తున్నట్ట, నా వ్రతం సత్యదేవుని వ్రతము మీరు ఆచరిస్తారని చెప్పి ఆచరించకపోగా అసత్యాన్ని పలిగారు కాబట్టి ఇట్లా జరిగిందని చెప్పేసరికి ఆ వైశ్యుడు జ్ఞానోదయం కలిగి నీ వ్రతాన్ని తప్పక చేస్తానయ్యా అని చెప్పి పరుగున అనేక నామాలు ఉన్నాయి. కలియుగంలో వెంకటేశ్వరుడున్న, నారాయణుడున్న, శ్రీనివాసుడున్న, ఆయన వేమంటే పాపాన్ని తొలగించేవాడు ఆ వెంకటేశ్వరుడు కాబట్టి అన్నవరంలో సత్యనారాయణ స్వామిగా, రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామిగా వెలిచి ఈ కలియుగంలో మనకి ప్రత్యక్ష దైవంగా మనకి చేసిన పాపాలన్నీ తొలగించి అంత్యాన పరమోక్షాన్ని అతి సులభమార్గంలో పొందాలంటే అది సత్యనారాయణ వ్రతం వల్లే అవుతుందని చెప్పి ఈ సూతుల వారు శౌనకాది మహామునికి ఈ స్కాంద పురాణంలో పంచమోధ్యాయంలో చెప్పారట. స్కాంద పురాణే రేవాఖండే పంచమోధ్యాయ సమాప్తః. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు వారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభిమదనుజదాస్తే. నీళ్ళు పెట్టండి. నీరాజనదేవం దర్శయామి. వడపప్పు పానికి ఉన్నాం. నీరాజనానందనం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. నమస్కరోమి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీభద్రమారమణ గోవిందో హరి హర. నమః పార్వతీపతయే హర మహాదేవ హర. సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీ స్వయతు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అఖండ దేవారాధన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. రెండు నక్షత్ర వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గర పుష్పాలు నక్షత్రం వేయండి. ఓం శేషాచలాయ విద్మహే శ్రీనివాసాయ ధీమహి తన్న శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. జ్యోతిస్వరూప అలువే అక్షత పుష్పాలు ఇక్కడ వేయండి. జ్యోతిస్వరూప అలువేరుమంగా ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః. లం పృథ్వీతత్వాత్మనే గంధం మృగరూప అలువేరుమంగా ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామినే నమో నమః. శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. గుడబాలయ సహిత ఆర్ద్రబుద్ధ సూపతి నారికేళ వివిధ మధుర ఫలాన్ సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం భవానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. నీరు వదిలిపెట్టండి. మధ్య మధ్య ప్రాశ్వదనః వాయుష్వేదసి గద్రుగః సంవత్సర విషవర్ణైః నిత్యాస్తే రుద్రాస్తవ. సుబ్రహ్మణ్యాగో సుబ్రహ్మణ్యాగో సుబ్రహ్మణ్యో కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామిదార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆపదముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి. అయ్యా మీరు పుష్పాలు తీసుకుని అందరికీ పుష్పాలు ఇవ్వండి. అధమంత్ర శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా భవ సర్వదా. వరాంకుశోపాశకభీతిముద్రాంకరైర్వహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాం జగదీశ్వరీం తాం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శేషసార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. మహాదేవాయ దండాస్తత్వైవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్షణార్థం. ఆ జాగ్రత్తగా స్వామివారి దగ్గర వేసి పక్కకు వస్తే అందరూ కూడా 1 by 1 వచ్చి వేస్తారు. 1 by 1.
శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్త వత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, సుందరికాక్ష గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, నందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిష్ట పరిపాలన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, వజ్రమకుటధర గోవింద, పరామూర్తి గోవింద, శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిష్ట పరిపాలక గోవింద, కష్ట నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, సీతానాయక గోవింద, సీత పరిపాలక గోవింద, దగజన పోషక గోవింద, ధర్మ
అందరికన్నా చక్కని తల్లికి సూర్యహారతి అందాలేలే చల్లని తల్లికి చంద్రహారతి రవ్వల తలుపుల కలగా జ్యోతుల కర్పూరహారతి సకల నిగమ వినుత చరణ శాశ్వత మంగళ భారతి శ్రీలలిత శివ జ్యోతి సర్వకామద శ్రీగిరినిల శ్రీలలిత శివ జ్యోతి సర్వకామద అంబ శంకరి పరమేశ్వరి జగదీశ్వరి మాహేశ్వరి